بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله، في هذه الليلة المباركة بتوفيق ونعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا لكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهل لنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. الأمهات، كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الثالث، أليس كذلك؟ بلى. Bala, صلى الله ورانا. كنا تعلمنا وتكلمنا عن الفعل المبني للمجهول، وكيف نحول الفعل المبني للمعلوم إلى الفعل المبني للمجهول. تعلمنا وقرأنا قاعدته، وكنا قرأنا الحوار أيضا، ولكن لم ننتهي منه. كنا قرأنا الصفحة الأولى من الحوار، أليس كذلك؟ bala, وأنا أقرأ لمحة سريعة حتى نستطيع أن نوصل بعدها. آه، كنا قرأنا الحوار بداية من قول المدرس: لما تأخرتم يا إخوان؟ لأن المطعم فتح اليوم متأخرا. متى فتح؟ فتح الساعة السادسة. ومتى يفتح كل يوم؟ يفتح الساعة السادسة إلا ربعا. والله جميل. Afwan Umar, sekalian ini qadar Allah, eh, tiba-tiba ada pemberitahuan, nanti kalau misalkan 10 menit terputus, das langganan. nanti langsung masuk lagi Bu ya. Baik, Ustaz. Oh, seharusnya belum waktu panjang dari qadar Allah ada notifikasi. Baik. نستمر. فتح الساعة السادسة. ثم قال المدرس: ومتى يفتح كل يوم؟ يفتح الساعة السادسة إلا ربعا. قال المدرس: اجلسوا وافتحوا الكتاب. أين كتابك يا إدريس؟ سرق كتابي يا أستاذ. سرق كتابك؟ متى وأين؟ ثم قال إدريس: سرق البارحة من غرفتي وأنا غائب عنها، وسرقت معه أشياء أخر: ساعتي وحذائي ومعظم ملابسي. ثم قال المدرس: عوضك الله منها. أريد الآن أن أسألكم أسئلة فيها درستم أمس. في أي شهر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أحمد: ولد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. ونحن الآن في شهر ربيع الأول، أليس كذلك؟ يعني kita di awal bulan ربيع الأول. الحمد لله. ثم قال المدرس: وفي أي سنة ولد صلى الله عليه وسلم يا جابر؟ قال جابر: ما أدري. ثم قال المدرس: ألم تدرسوا هذا؟ إلى هنا توقفنا. هل Bala, لديكم سؤال قبل أن نستمر؟ baik, Ustaz. لا يوجد. إذن نفتح الصفحة بعدها مباشرة ونقرأ ما بعده. نقرأ كالعادة، أنا أقرأ وأنتن ترددن. رددنا معي. قال جابر: بلى درسناه ولكنني نسيت. Bala Bala, dan Isna terusnahu. Walakinnani nasitu. wajib nasi itu. هي مرة أخرى: بلى درسناه ولكنني نسيت. Bala, Bala
Darosna. Terus Darosna. walakinnani nasid. Nasi itu. جيد. افتح الله عليك. افتح الله عليكم جميعا. Iya. Budita kemarin kira-kira Bunda nggak? Sekarang bagaimana kondisinya Budita? Alhamdulillah udah enakan Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kecapean Alhamdulillah. nampaknya Budita. Nggak tahu Ustaz. Lagi ini aja kemarin ya biasalah sakit, sakit kepala aja terus tenggorokan juga agak sakit. Mau batuk flu kayaknya sih. Sungguh. Jala flu ya. Heeh, agak greges-greges. Tapi alhamdulillah sekarang udah enakan. Alhamdulillah. Sapakilah Bundita. Hmm. Amin. Baik. Jazakallah khair. Doa-doanya semua. Jazakumullah khair. طيب ما معنى هذه الجملة؟ بلى درسناه ولكنني نسيت. Ya, kami Iya, sudah kami sudah pelajarinya. ya, tapi saya lupa. Ya, Ya. Kan, tapi saya lupa. صحيح. بلى betul. درسناه. Kami telah mempelajarinya. ولكنني نسيت. Tapi saya lupa. ولكنني نسيت. نسي ينسى. طيب ثم قال المدرس من يعرف هذا؟ Man ya'rifu hadha. ada مرة أخرى من يعرف هذا؟ Man Man ya'rif hadha. جيد. ما معنى من يعرف هذا؟ Siapa yang tahu ini? siapa yang mengetahui ini. صحيح. جيد. ثم قال إدريس رددنا بعدي ولد صلى الله عليه وسلم عام 70 و500 للميلاد. Wulida. Sallallahu alaihi alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam amma sab'ina wa khamsina Milad. lil للميلاد. apa tadi lilma Lil milad. للميلاد. dia Milad. يسر الله ورانا. نعيد القراءة. رددنا بعدي ولد صلى الله عليه وسلم عام 70 و500 للميلاد. ulida sallallahu alaihi wasallam Alaihi wasallam. ala sab'ina wa khamsimi'atin lil Lil milad. نعم للميلاد. للميلاد. ولد صلى الله عليه وسلم عام 70 و500 للميلاد. ما معنى هذه الجملة؟ وأشرحها سواء وأشرح. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun 570 lil milad apa Ustaz? Masehi. Sahih. Nah, sahih. Lil milad. Biasanya, Oh Masehi. nah, biasanya bisa menggunakan istilah ini lil milad atau menggunakan istilah miladiyatan, gitu. Miladiyatan atau Saya lil baru milad, mungkin maknanya sama. lil Masehi Ustaz. Bagaimana? Lil milad itu Masehi. Nah, Masehi. Oh saya baru dengar ini Ustaz. Nah, Masehi. Tapi di kosakata nggak ada. masa tidak ada? Oh, ada Lil Ustaz. milad. Masalah al-milad itu maksudnya, tapi sebenarnya ada padanan kata yang lain dan dalam konteks yang berbeda maknanya berbeda. Milad itu artinya sebenarnya adalah, mungkin kita sering mendengar milad, milad. Milad itu apa? ya Hari Lahir. jadi ulang tahun. ulang Apa sih? tahun. Milad itu ismul makan wa zaman, ismul makan wa zaman. Maka menunjukkan waktu atau tempat dilahirkan dari kata walada yalidu, milad, waktu atau tempat dilahirkan. Namun kenapa kok Masehi itu disebut milad juga? Karena katanya
awal penghitungan Masehi itu dimulai dari akhirnya Malam. lahirnya siapa? Isa. Nabi Isa ya. Nabi Allah alam. Allah alam katanya demikian. Apakah betul atau tanya. tidak? Allah alam. Dan kalau di kita kan istilahnya pakai Masehi. Masehi itu juga sebenarnya dari bahasa Arab Mas. Al-Masihi, Al-Masihiyu, Al-Masihi. Maksudnya pengikut Isa Al-Masih, Maryam. Al-Masihi, pengikut Isa Hmm. Al-Masih. Wafaqanallah jami'. Ini kayak istilah Masihiyun dan Nasraniyun itu sebenarnya hampir hampir sama. Wafaqanallah jami'. Kalau Nasrani atau Nasoro itu sebenarnya awalnya penisbatan ke daerah, kota, suatu kota. Kalau Masihi itu nisbatnya kepada Nabi Isa Al-Masih. Itu BB. Sih. Wafaqanallah jami'. Tapi kalau misalkan tahun, kalau istilah yang digunakan dalam bahasa Arab sekarang biasanya pakai ini, milad. Lil milad seperti ini atau miladiyatan. Seperti itu. Ama sab'ina wa khamsimi'atin lil milad. Kalau di sini. Atau ama sab'ina wa khamsimi'atin miladiyatan. Gitu Ibu. Apakah Allah ajan? Sebagai tambahan. Amin. Apa nomor kalian? Ini 1 menit lagi Oke ya nampaknya. Ustaz. Ya Nah, Ustaz. baik. Dan di sana sudah ada artinya di sana di dalam kurung di sana 570 Masehi. Ini adalah tahun Sehi. kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang mungkin yang lebih dikenal anak-anak atau kita sejak kecil itu adalah istilah Satu. berdasarkan patokan kejadian itu tahun gajah ya kan Ibu kan? Iya. Nah, Ustaz. Tahun gajah. Jadi kalau dalam perhitungan Masehi maka ini tahunnya yaitu 570 Masehi. Subhanallah aja. Karena kenapa kok nggak pakai hijriah misalkan seperti itu? Nabi Muhammad saja hitungan hitungan apa namanya? Mulai. Hitungan beda. Baik. Bismillah. Afan, ini tadi terputus sama sekali ini sallallahu alaihi tadi sampai ulida sallallahu alaihi wasallam ama sab'ina wa khamsimi'atin lil milad atau miladiyatan. Boleh dua-duanya. Gitu Ibu ya. Ya, Uh, Ustaz. baik. Kalau tadi sempat kita bahas kenapa kok Rasulullah perhitungannya tidak pakai Hijriah. Misalkan ada yang mengatakan Rasulullah aja pakai tahun Masehi, perhitungan lahirnya. Memang saat itu belum dimulai penghitungan Ya. Hijriah ya kan ya Bu ya. Iya. Mulai tahun Ya. Hijriah itu baru setelah Rasulullah hijrah. Jadi ketika lahirnya Otomatis. Rasulullah ya belum ada hitungan tahun Hijriah. Jadi sebelum Hijriah sekian waktu apa namanya 570 Patokan doang ya Ustadz apa tahun gajah itu aja kan ya dulu patokannya Sahih. kalau nggak salah. Sahih, biasanya seperti itu. Memang kebiasaan orang Arab zaman dahulu atau bukan hanya orang Arab saja sebenarnya, bangsa-bangsa dahulu termasuk Persia dan Yunani dan juga Romawi itu menggunakan patokan kejadian untuk menandai suatu tahun. Jadi ada peristiwa apa itu dijadikan patokan sebagai patokan tahun. Nah, peristiwa yang bertepatan di tahun Rasulullah lahir adalah peristiwa tentara Gaza. Maka di tahun itu disebutnya Amufil. Ya kan? Amufil. Namun sebenarnya di tahun itu juga banyak peristiwa-peristiwa yang lain sebenarnya. Seperti padamnya api Majusi, kemudian api abadi ya, api abadi orang-orang Majusi itu padam, kemudian hancurnya berhala patung Yesus dan lain-lain. Ada beberapa kejadian yang lain sebenarnya, tapi yang mungkin yang betul-betul terjadi dekat dengan Rasulullah adalah kejadian tentara Gaza di kota Makkah. Makanya yang jadi patokan adalah itu Amufil. Gitu ya, Bu ya. Patokan Allah jamnya. Am itu maknanya sana. Am maknanya sana di sini.
Wulida am berarti dilahirkan pada tahun. Dan kita bacanya tadi ama mansub karena ini menunjukkan keterangan waktu. Gitu itu ya. Apakah jamnya? Itu berarti sebagai zarf zaman. Nah, sallallahu alaihi Baik. Ahlan wa sahlan wa ika. Allah yahfazuki. Akhirnya setelah sekian lama bisa hadirah. Ini Mbak Eka, ini Bu Yanti. Ini Mbak Eka akhirnya muncul. Iya, Mbak Eka, apa kabar? Mbak Eka, Masya Allah. Assalamualaikum Sehat ya, warahmatullahi Mbak Eka, sehat ya, Mbak Eka. wabarakatuh. Alhamdulillah. Dilanjut Ustadz. Ini malah gantian ini Mbak Hani malam hari ini belum bisa hadirah digantikan Mbak Eka. Ini gantian. Udah gantian ini. Gantian, Ustaz. Sif-sifan. Iya, sip-sipan. طيب نستمر على القراءة رددنا بعد قال المدرس هذا صحيح في أي عام ولدت أنت يا إدريس هذا صحيح. Sahih. Halo terputus Iya, Om Ustaz. Ustaz? Iya, طيب suaranya Ustaz. kenapa Iya. apa masih keren nampaknya koneksi saya ada gangguan مرة أخرى هذا صحيح Hada Hada sahih. في أي عام ولدت أنت يا إدريس Fi Fi ayyi ayyi anta Wulida ya ya Idris. ya Idris. مرة أخرى في أي عام ولدت أنت يا إدريس fi 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 ayyi ayyi am wulidta Wulida anak ya ya Idris. ما معنى هذه الجملة ولدت in- ini benar. Nah, ini Kapan membenarkan kamu jawaban tadi maksudnya. ya, ولد عام 70 و500 kapan للميلاد. kapan Nah, kamu kapan kamu lahir, wahai Idris gitu ya. secara makna tidak salah, maksudnya secara maknawi maksudnya. Berapa gitu? Tapi kalau secara harfiah di sana fi ayyam pada tahun berapa? Oh iya, pada tahun Pada tahun berapa? engkau dilahirkan gitu kan? Hmm, tahun Wahai berapa engkau Idris. dilahirkan, wahai Idris? Baik, wafaqan Allah. Baik, nastamir. Dulu saya pernah memberikan pertanyaan eh, tahun lahir masing-masing Ibu ya? Saya kok lupa. Iya, Ustaz. Sudah pernah, Iya, ya? waktu belajar Sudah. waktu belajar Iya, Pak. Nah, tentang bab adat 24 dulu. Nah, طيب نستمر قال إدريس ولدت عام 85 و300 وألف للهجرة Wulid itu Itu am Komsatim sama Amina Mia wasalafi mi'atin wa alfin lil jurati. hijrah. جيد mungkin kita bacanya diperbaiki di sana 85 itu satu rangkaian ya 85 85 85 kemudian Wasama 300 300 wa al 300 fir. jadi ini kita membacanya berurutan dari belakang gitu sekalian belakang semua. Dulu kita pernah mempelajari bahwasanya cara membacanya itu ada dua Dari yang cara ya kecil. kan Ibu? Boleh Nah, dari Ustaz. yang belakang berturut-turut dari belakang terus yang besar dari yang kecil ke yang besar boleh juga dari yang besar terlebih dahulu kalau dibalik misalkan sanata alfin wa thalathimi'atin wa khamsatin wa thamanin kalau dibalik seperti itu boleh seperti itu juga نكرر مرة أخرى ولدت عام 85 وثلاثمائة وألف للهجرة Wulid ta'am khamsat Malam wasama Komsatin wasamanin wasalat wasulatin Mi'at wa alfin lil hijrah. للهجرة نعم للهجرة atau boleh juga kita sebutkan hijriyatan للهجرة Hijriyah. نعم ما معنى هذه الجملة ملائكة تفضل يا ملائكة
ولدت عام Kok Kak. diputus-putus ya? هورا Oh, نعم itu saya lahir نعم tahun tadi berapa? Sama itu ini. sudah ada tulisannya. Tahun 5. Sudah ada tulisannya itu Mbak Eka, Tiga jadi ada ratus di dalam kurung gitu. ya. 5, Hijriah 80, wah 300, wah 1000. Jadi kalau kita menerjemahkannya sesuai dengan bahasa kita, cara Iya, membacanya dari yang besar aja dulu ya. ke yang kecil kayak gitu kan. Jangan Kecil. diterjemahkan secara harfiah Iya. di sana dari yang kecil dulu ke yang besar, tidak. Di sana kita baca yang di dalam kurung, Mbak Eka. Tahun berapa itu, Mbak Eka? Nah, Saya saya dilahirkan lahir pada tahun 1385 Hijriah. Ya. 1385 Hijriah. Kita Mbak, Oh, dari Mbak Eka ya. 1000 Allah Abu alaik. Alfi. Oh, nah, Ustaz. Itu tadi kan kalau yang di teks itu kan 5, dari yang kecil ke 80, yang besar. Nah, 300, 1000. nah, iya. Dulu kok di atas ya Boleh. 85. Nah, lil hijrah tadi maksudnya hijriyah, ya. Hijriyah atau kita bisa juga katakan hijriyah kan. Mungkin Allah Ya. jami'an. Ini sebenarnya perlu juga kita mengetahui tahun lahir hijriyah kita. Mungkin terkadang kita tidak tahu tahun lahir hijriyah kita. Iya, Ibu. Iya Iya. benar. Kayaknya jatuhnya selisih Ya, setahun lebih tua. Ya Ustadz, saya pernah ya, iseng-iseng ya, sih. kalau semakin lama semakin selisihnya semakin banyak lah. Semakin Ya. lama selisihnya semakin banyak. Karena setiap tahun itu kan Tahun selalu ada selisih 11 hari. Setiap tahunnya Bukan selalu ada setahun. selisih setiap hari. Kita hari. Ya, setiap tahunnya ada selisih 11 hari Oh, per tahun. Gitu. Setiap tahun ada selisih 11 hari. Berarti semakin lama ya semakin bertambah selisihnya. Ah, belum kalau yang jadi 28 hari Februari. nah, sahih kecuali yang 20. Apa no? Berarti Nah, umurnya makin banyak ya Ustadz. Kalau kita banyak. betul. Kalau Ya. kalau misalkan ditanya sekarang usianya berapa? Usia berdasarkan hijriah berarti lebih tua daripada usia Nah, berdasarkan wasium. iya benar. Wafakan aja. Baik. Ya, Mas. Dan biasanya umat sekalian dalam masalah-masalah syar'i, dalam masalah-masalah hukum fikih, itu biasanya kalau patokan tahun itu yang dimaksud adalah patokan tahun hijriyah, bukan patokan tahun Masehi. Ini perlu dipahami juga. Wafakan aja. طيب نستمر. قال المدرس رددنا بعدي وفي أي عام ولدت أنت يا أحمد Fi ayyi amin wulidta Amin anta Pak kamu. ya Ahmadu. مرة أخرى وفي أي عام ولدت أنت يا أحمد Wa fi Ayyi ayyi an jangan ulidta anta ya Ahmad. جيد. ما معنى هذه الجملة ينفي Amin dan tahun berapa kamu dilahirkan, wahai Ahmad? يا أحمد. baik. Astaghfirullah Allah alaik. Insya Allah ini tidak ada kendala, hampir mirip pertanyaannya seperti yang di atas kan, Om? Iya, Ustaz. Tapi kita perlu juga pahami di sana wulida beberapa kali muncul di sini kata wulida dari Tidak. teman sebelumnya kemarin. Wulida ini adalah fi'lun majhul, fi'lun mabni lil majhul. Makanya kalau kita artikan tadi dilahirkan, kan gitu kan? Bukan melahirkan, tapi dilahirkan. Wulida bentuknya fu'ila. Nastamir. Qala Ahmad, wulidtu 'ama 67 و900 وألف للميلاد. Nah, Ulidtu Wulidtu am sab'in Titin wasitin
Watis Watis Ina ayat Imi In watis Wa'ab imi wa'atin atin Lillat wa'afin wa'afin lil lil milad. milad. عليكم نكرر مرة أخرى. Oh, sebenarnya lebih lebih mudah melihat angkanya. Baik. Iya, angkanya. ولدت عام 62 و900 وألف للميلاد. Wulit ولدت عام sama Mas sab'atin. سبعة Di وستين tis'i تسعمائة mi'atin wa alfin lil milad. للميلاد. عام 7 كعام ini mudzakkar bentuknya, makanya di sana sab'ah untuk yang muannas yang angkanya. سبعة عام 67 و700 وألف للميلاد. Ini kalau dibaca dari yang terkecil ke yang besar. Tapi kalau misalkan dibalik dari yang besar dulu, maka bagaimana kita membacanya? Ama alfin wa tis'imi'atin wa sab'atin wa sittin. Gitu ya, Bapak. Balik ya. Nah, وستين. meskipun sama-sama betul boleh memilih, tapi terkadang manusia, namanya orang itu tergantung kebiasaan. Kebiasaannya bagaimana. Jadi kalau misalkan tidak sesuai kebiasaan, kadang agak eh, kesulitan. Kalau saya dan kebiasaan kita orang Indonesia itu membaca itu dari yang besar dulu, angka besar dulu ya kan Ibu ya. Nah, Iya. Ustaz. Dan saya pun juga kalau misalkan baca angka Arab kan juga biasanya dari yang besar dulu. Alf, wa tis'imi'ah, wa sab'ah wa sittin. Mungkin lebih lancar begitu daripada dari kecil ke besar. Afakanallah jami. Jayid. Ma ma'na hadihi al-jumlah Bu Siti Khadijah? Sarallah warana. Atau sedang sibuk Mas Bu Siti Khadijah? Dalam fahi mikrofon ya Bu Siti Khadijah. Sarallah warana. Semakin dekat hari-hari. Tinggal 6 menit. Masih Mendekati, semakin dekat. Nah, ya sarallah warana. Nampaknya Bu Siti Khadijah belum membuka mikrofon. إذا ننتقل إلى أبو أشرحة. تفضل يا أبو أشرحة، ما معنى هذه الجملة؟ Saya dilahirkan pada tahun 1967 Masehi. 1967 Masehi. Gitu, Allah. Nah, Anda yang dilahirkan di tahun ini, Om? Dibalik ya 76. Kalau kalau 67 itu sudah usia berapa sekarang? 57. Bu Yanti 57. 57. Oh, 9. jadi 97. Bu Yanti tahun berapa, Om? 1969. Tahun 1969, Ustaz. Masya Allah. Mm-mm. Berarti Beda mungkin tipis. Beti lah. Beti. oh, Allah jami'an. Nggak tahu kitab Durusun Lughah ini sebenarnya memang kitab sudah lama. Kitab sudah lama, makanya pun juga bahasa-bahasa yang digunakan sebenarnya cenderung bahasa istilah-istilah lama. Makanya di sini laban itu susu itu masih istilahnya masih laban. Sedangkan sekarang sudah bergeser. Apa? Susu itu pakai istilah halib, sedangkan laban itu yogurt. Lipid. Kemudian juga Yes. di sini tahun-tahunnya itu tahun-tahun lama ini. Tahun-tahun lama. Ini juga hijriahnya masih 1385. Kita sudah 14 ya kan Ibu? 1400. Iya. طيب نستمر. قال المدرس أين ولدت يا أحمد؟ Aina Awalnya kita ya Ahmadu. مرة أخرى أين ولدت يا أحمد؟ أين Wan- ولد Kita ya Ahmad. Ahmad. طيب ما معنى هذه الجملة مديرة؟ Di mana kamu dilahirkan, wahai Ahmad? di mana kamu dilahirkan wahai Ahmad? Gitu ya. ثم قال أحمد ولدت في باكستان. ولدت في باكستان.
Dan Di Pakistana Pakistan. ya. Ini mamnu ya sharf. Pakistana yuk gitu. ya, طيب مرة أخرى ولدت في باكستان. Kulit itu di Pakistan. Iya, saya dilahirkan di Pakistan. Gitu kan, namanya? Pakistan. Kenapa kok di kitab ini sering disebutkan negara Pakistan? Karena karena memang bagian ya, karena memang ini penulis al-muallif rahimahullah taala memang aslinya orang sana. Pakistan. Hmm. Jadi penulis kitab ini tuh bukan betul-betul asli orang Arab, tapi Masya memang Allah ya. beliau bidangnya bidang bahasa Arab. Gitu. Apa nama dia? نستمر قال المدرس أوه هذا طويل ها رددنا بعدي أنت إذا باكستاني. Anta Anta itu Pakistan. Ini kan Niun. Yun. مرة أخرى أنت إذا باكستاني. anta Anta ida Pakistani. Baik, Pakistan. Pakistani. Insya Allah nanti akan kita pelajari di bagian kedua dari bab ini, mas sekalian. Yang apa namanya? Nisbah. Nisbah itu penisbatan atau ya unisbah lebih tepatnya. Insya Allah akan kita pelajari. Di sini kata Pakistan. Jadi sebenarnya negaranya adalah negara Pakistan. Tapi kalau ingin kita menisbatkan kepada suatu tempat atau kepada hal yang lain, maka kita tambahkan ya bertasydid di belakang. Pakistaniyun berarti maksudnya adalah orang Pakistan. Kalau mu'annas tinggal ditambah tak marbutoh lagi. Berarti Pakistaniyah. Gitu ya, Bu ya? Misalkan Indonesia. Indonesia. Kalau orang Indonesia berarti Indonesiun. Indonesi. Indonesi. Kalau kalau mu'annas Indonesia. Gitu ya, Bu ya? Kalau Indonesia. Misr. Misr negara Mesir. Misr. Kalau misalkan orang Mesir berarti Yun. Sri. Misri. Nah, Misri. Kalau mu'annas Ri, Misriyah. Ri ya. Kemudian kalau Yaman, Yaman, orang Yaman, berarti Ya, Ya, Yun. Yaman. Yamani. Naam, rajulun Yamani. Kalau muannasnya berarti Ya, Iya. Yun. Ya, Yamaniyah. Yamaniyah kalau muannas. Sekilas kurang lebih seperti itu mas sekalian. Dan sebenarnya ya nisbah itu sering kita jumpai pada julukan-julukan para ulama. Di akhir katanya biasanya diakhiri ya nisbah seperti Al-Bukhariyu, ya kan Bapak? An-Nawawiyu. Oh, subhanallah, banyak sekali nama-nama ulama yang diakhiri ya marbutah. Ya bertasydid maksud saya, ya bertasydid untuk menunjukkan penisbatan. Kalau Al-Imam Al-Bukhariyu karena dari ah, apa namanya? Kota Bukhara, dari kota Bukhara. Kemudian An-Nawawiyu dari daerah terpencil namanya An-Nawah. Nawah. Kemudian kalau misalkan kalau Al-Imam Asy-Syafi'i itu penisbatan ke mana? Apakah ada nama daerah seperti itu? Tidak. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i itu penisbatannya kepada kakek buyutnya, Ibnu Syafi'i. Kurang lebih seperti itu. Syafi'i lah di Bagaimana, Om? Ustaz, Imam Syafi'i lah di Palestina ya Ustaz. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i lahir di Palestina, di Gaza, Gaza, Palestina. Namun bukan asli orang sana. Beliau aslinya orang Quraisy, Iya, orang Mekah. turun Kedua orang 2 tua beliau tahun. asli orang Mekah. Namun pada saat Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kandungan, kedua orang tuanya melakukan perjalanan dagang ke Palestina. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Palestina. Dan pada prosesnya ayahanda beliau meninggal. Dan di saat Betul. Al-Imam Asy-Syafi'i di usia 2 tahun, ibunya mengajaknya untuk kembali ke Makkah supaya mendapatkan Yang kampung. lingkungan yang baik, lingkungan
orang-orang Quraisy dan lingkungan para ulama di sana. Loh, Baik. Kurang lebih itu terkait dengan ya unisbah. Insya Allah nanti akan kita bahas lebih detail nanti pada bagian kedua dari bab ini. Wafaqanallah jami'an. Berikutnya, raditna ba'di. Isma'u ya ikhwanu. Isma'u ya ikhwan. أشرح الآن قاعدة نحوية مهمة. Asyraful an qa'idatan niyatan hikmatan. Mata. جيد. مرة أخرى. اسمعوا يا إخوان. أشرح الآن قاعدة نحوية مهمة. Isma'u ya ikhwan. ikhwan Asyraful an qa'idatan qaidat Aywa. nah nahwiyah apa nih? muhimmah. مهمة. Muhimmah. جيد. Fi'lu. جيد. Ini Mbak Eka waktunya menerjemahkan Mbak Eka ya. Ini mau dibaca sampai bawah dulu baru diterjemahkan. Tadi Panjang yang banget. abis qaidatan, abis itu bacanya apa Ustaz? Nah, Nahwiyah. Iya. Nahwiyah. nahwiyah, oh nahwiyatan, mahimatan, Muhim. Muhim. Muhimmah. mahimatan. Sampai sini aja dulu Ustaz, boleh ya? Naam. Isma'u ya ikhwan. Kalau nggak boleh gimana Mbak? نعم Lanjut. تفضل اسمعوا يا إخوان أشرح الآن تفضل. Oh, berarti dengarlah, apa ya? Dengarlah kalian atau saudara-saudara, dengarlah semua. Gimana? dengarlah saudara-saudaraku. Nah, baik, la ba'sa. Dengarkanlah wahai saudara-saudaraku. Terus asrohal an, asroh, syarah, Ashrahul an. itu Naam. penjelasan. Sekarang al-ana kan sekarang ya, terus sekarang jelaskan atau menjelaskan ya? Sekarang Saya jelaskan. ashrahu. Saya. أنا أشرح. يعني فعل المضارع Mbak Eka. Kalau huwa yashrahu, anta tashrahu, ana ashrahu. Hmm, akan ya, sekarang akan menjelaskan gitu ya Ustaz. Naam, sekarang saya akan menjelaskan Menjelaskan. Aduh, apa nih? قاعدة نحوية مهمة. Kaidah, tata bahasa yang Sudah, kaidah ini tata sudah jadi bahasa. bahasa kita, nggak apa, diterjemahkan sesuai dengan lafadznya saja. Ini kan sudah jadi bahasa kita. Qaidah, kaidah. Kaidah. Tadi nahawiyah itu apa Ustaz? Qaidah nahwiyah ini sebenarnya ini juga contoh Oh, dari ya nisbah. kaidah yang ini ya, yang Aku ya. Nah, kaidah nahwu, yang penting atau apa? kaidah nahwu yang muhimmah itu yang artinya penting. Muhimmah. Jadi kalau Kaidah nahwu, nahwiyah di sini, nahwiyah ini contoh dari ya nisbah sebenarnya. Jadi kalau nahwiyun pakai ya, ya bertasydid. Karena di sini yang disifati adalah qaidah, qaidah itu muannas, maka na'atunnya nahwiyah. Memang terkadang yang diakhiri ya nisbah itu bisa digunakan sebagai na'atun seperti di sini qaidatan nahwiyatan, qaidah man'ut nahwiyatan na'atun. Itu Ibu ya. Dan dari contoh ini, insyaallah warana, nampaknya suara saya putus-putus Ibu kan ya? Putus-putus tidak? Jelas. Baik. Jelas. Baik. Dari contoh ini juga kita bisa memahami bahwasanya penisbatan dengan ya nisbah itu tidak hanya berlaku untuk manusia. Ya kan Ibu ya? Di sini
Kaidah nahwiyah, kaidah nahwu. Dan penisbatan itu juga tidak hanya penisbatan ke daerah saja. Di sini nisbahnya ke bidang ilmu bisa. Demikian juga kalau misalkan kita ingin mengatakan, oh ini seseorang ini ahli dalam bidang nahwu. Berarti kita bisa mengatakan rajulun nahwiyun. Jadi seperti itu juga bisa. Jadi penisbatan itu tidak hanya uh, digunakan untuk orang, dan penisbatan itu tidak hanya penisbatan ke suatu daerah. Hal min soal wahad? Jadi Kalau yang itu Mas, ada kaidah nahu yang penting gitu Ustaz. Jadi ngertiin ya. Kaidah nahwu yang penting. Qadarullah ini Anda pemberitahuan lagi wahad. 10 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. ini. Nanti kalau misalkan putus lagi, mungkin nanti Masuk lagi ya. masuk lagi Bu. Maafan, saya minta maaf Bu sekalian. Apa-apa. Baik. نستمر القراءة. رددنا بعد. الفعل إما مبني للمعلوم وإما مبني للمجهول. Al-fi'lu Ilu imma mabniyun mabniyun majhul. Mabniun lil majhul. Udah keluar Baik. ya Ustaz? Oh masih. belum, masih Om. Masih. نستمر مرة أخرى. الفعل إما مبني للمعلوم وإما مبني للمجهول. Al-fi'lu mabniun lil ma'lum wa imma mabni lil majhul. majhul. طيب ما معنى هذه الجملة يا رومان؟ Bu Yanti lah, تفضل. Al-fi'lu imam mabni. Fi'il ada yang bentuknya lil maklum, terus ada juga yang lil majhul gitu ya. Baik, ta'ala alaik. Jadi imma pernah kita mempelajari imma, bahwasanya imma itu untuk perincian kan, Mas? Untuk merinci dua hal atau lebih. Imma wa imma. Baik. Wafaqanallah, fi'il itu ada yang maklum, ada yang majhul, atau mungkin kalau dipandankan dengan tata bahasa kita ada yang aktif, ada yang pasif gitu, ya. Masih. Baik. Jayid, nastami. Mbak Eka sebelumnya sudah pernah belajar ini kan Mbak Eka ya? Fi'lun maklum, fi'lun majhul. Tapi udah lupa lagi Ustaz. Iya lupa ya. Jadi kalau sudah pernah belajar itu kan setidaknya tinggal murojaah, tidak Rojaah. harus dari Kalau nol lagi. dicontoh, semoga ingat semua. Nah, kemarin yang kita bahas itu pengertiannya dan bagaimana cara membuatnya, merubahnya. Yaitu fi'lun madhinya huruf pertamanya selalu dhamah dan huruf sebelum terakhirnya kasroh, ya kan Ibu? Tapi kalau Iya. fi'lun mudhari huruf pertamanya dhamah, huruf sebelum terakhirnya fathah. Beda antara fi'lun madhi dan fi'lun mudhari. Baik, nastamir. رددنا بعد. أما المبني للمعلوم فمثل قتل يقتل. Amal mabni lil ma'lum wa Qatala mithlu qatala yaqtulu. kayak أيوة. وأما المبني للمجهول فمثل قتل يقتل. amal Wa mabni amma mabni lil majhul famithlu qutila yuqtal. Kalau jamnya.
Insya Allah bisa difahami Bu ya. Sebenarnya di sini al-muallif rahimahullahu taala beliau ingin memaksakan kaidah itu dimasukkan ke hiwar. Jadi penjelasan kaidah yang ada di bab ini beliau masukkan ke hiwar. Gitu Bu ya. Jadi seakan-akan di sana ceritanya al-mudarris menjelaskan di dalam kelas. Tapi sebenarnya ini juga sekaligus memang penjelasan dari al-muallif Iya. terkait dengan kaidah ini. طيب أما المبني للمعلوم فمثل قتل يقتل وأما المبني للمجهول فمثل قتل يقتل وما معنى هذه الجملة وأشرحها Adapun Ada fi'il mabni lil majhul seperti qatala المعلوم dulu yaqtulu. نعم Dia lil maklum Ustaz. نعم Adapun المعلوم adapun mabni lil maklum seperti qatala yaqtulu. Dan نعم adapun mabni lil majhul seperti qutila yuqtalu. جيد فتح الله عليك jadi bedanya di sana harokatnya kan Ibu ya harokatnya berubah Iya. di sana Iya. dan wazan dari fi'lun majhul itu sama Ibu sekalian wazan dari fi'lun majhul itu tidak ada banyak variasi dan perbedaan seperti fi'lun ma'lum kalau fi'lun ma'lum itu kan setiap fi'lun punya wazannya masing-masing punya babnya masing-masing ada fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'ilu ada fa'ula yaf'ulu ada fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu ya kan Ibu ya itu Iya. berbeda-beda kalau fi'lun ma'lum. Tapi kalau fi'lun majhul sudah bentuknya sama. Kalau fi'lun madhiyah huruf pertamanya selalu dhammah, huruf sebelum terakhirnya kasrah. Sedangkan fi'lun mudhari'nya huruf pertamanya dhammah, huruf sebelum terakhirnya selalu fathah. Sudah itu tidak ada perbedaan. Kalau bentuknya seperti itu pasti fi'lun majhul. Begitu ya Bu ya? Ustaz. جيد. نستمر ونقرأ رددنا بعد يحذف الفاعل مع الفعل المبني للمجهول Ustaz, nggak kedengaran? Gak kedengaran. Istallahu ala nastamir. Sampai sekarang suara saya tidak kedengaran. Yahtaful Kedengaran. Kedengeran. طيب رددنا بعدي kedengaran يحذف Ustaz. Dari الفاعل tadi مع kedengaran. الفعل المبني للمجهول yukhadha yukhadha Fa'ilu fa'ilun lil مع majhul. mabniyun مبني lil للمجهول majhul مرة أخرى يحذف الفاعل مع الفعل المبني للمجهول يحذف yukhadha Fa'il fa'il ma'a Mabani. mabniyun lil للمجهول majhul جيد ويحل المفعول به محله wa yuhallu ويا و- ويحل harusnya apa wa ويحل maf'ulun bihi mahal ومفعول lahu به طيب محله apa nih wa kalau di yusamma ya, Sama. kalau di kitabnya Bu Ashrah yuhallu pakai dhammah seperti itu atau yahullu Bu Ashrah yuhallu Eh, sepertinya yuhal Ustaz. Tengahnya haknya tidak berharokat. Yang berharokat itu enggak yaknya. maksudnya yaknya pakai dhammah atau pakai fathah Dom, pakai dhammah Dhamma berarti Ustaz. benar seperti ini berarti ini juga mabni lil majhul juga yuhallu kalau yahullu ma'lum kalau yahullu ma'lum artinya menempati kalau yuhallu majhul berarti ditempatkan kan مرة أخرى نقرأ مرة أخرى ويحل المفعول به محله wa yuhallul maf'ul bihi mahalla محله ويسمى نائب فاعل ويسمى wa yusamma naib fa'ilin Fa'ilin. مرة أخرى ويسمى نائب فاعل وهو مرفوع wa yusamma naib fa'ilin wa huwa marfu
وهو Mar- مرفوع. marfu. yuhaddu Nah, Allah alaikum jami'an. Sebentar lagi akan terputus Ibu sekalian. Baik, Insya Ustaz. Allah. Sepertinya tinggal hitungan. Putusin sekali Ustaz biar bisa masuk cepat. Insya Allah. Baik. Ummahat sekalian, tadi al-mu'alif menjelaskan tentang kaidah fi'lun majhul. Kalau diterjemahkan bagaimana Ummahat sekalian di sini? Wa yuhdaful fa'il. Maksudnya siapa yang menerjemahkan? Tadi Saya, saya Ustaz. Wanita. Bagaimana Om? Bingung tidak Om? Iya, apa ya? Iya. Coba ya, Ustaz. Yuhdaf. Naam. Fa'il, fa'il Fa'ilnya dihilangkan. sabar. Fa'il Baik. dihilangkan gitu ya. Naam. Fa'il dihilangkan bersama ini Pada. apa nih? Terjemahkan Fi'lun. pada. Oh, fa'il dihilangkan pada kata fi'lun mabni. Lil majhul. Majhul. Yang Naam. pasif ya. Naam. Dan yuhalu apa nih? Dan digantikan Naam, jayyid. objek dan objek digantikan Oh, bukan. Dan objek menggantikannya. dan objek menggantikan apa nih mahalatuai. Menggantikan posisi fa'il. Kalau Oh, gini, objek sebenarnya, menggantikan posisi fa'il ya. jayyid. Agak Nggak apa-apa, ribet. diterjemahkan seperti itu nggak apa-apa. Naam. Wa yusamma. Dan Oh iya, masih dinamakan. bersama. Apa ya ini? Dan dinamakan naibah fa'ilun. Naam. Naib fa'il. Naib fa'il. Jadi tidak disebut fa'il, tidak disebut maf'ulun bihi, tapi disebutnya naibu fa'il, gitu ya. Wa huwa marfu'. Wa huwa Dan dia marfu'. marfu. Dan dia selalu Dan dia marfu'. marfu. Ini jadi beliau di sini menjelaskan ketentuan dari fi'lun mabni lil majhul. Fi'lun mabni lil majhul itu tidak ada fa'ilnya, tidak disebutkan fa'ilnya. Tapi kan dulu Ustaz pernah bilang namanya fi'lun itu harus ada fa'ilnya. Naam, tidak ada fa'ilnya tapi digantikan dengan yang lain, yaitu maf'ulun bihinya menempati posisi fa'il, tapi tidak disebut fa'il. Tapi naibu fa'il, pengganti dari fa'il. Istilahnya seperti itu. Sekali lagi, Ganti fa'il. yuhdaful fa'il. Yuhdaful fa'il ma'al fi'il mabni lil majhul. Jadi fa'il itu tidak disebutkan atau dihapus jika fi'lunnya adalah fi'lun mabni lil majhul. Gitu Ibu ya. Wa yuhallul maf'ulu bihi mahallahu, dan maf'ulun bihi itu ditempatkan pada posisi fa'il untuk menggantikan fa'il. Gitu Ibu ya. Yang di fa'ilnya tidak ada tapi kedudukannya posisinya digantikan dengan maf'ulun bihi. Dan maf'ulun bihi itu tidak disebut maf'ulun bihi lagi, tapi disebutnya naibu fa'il, pengganti dari fa'il atau yang mewakili fa'il. Wa huwa marfu'. Sebagaimana fa'il selalu marfu', maka naibu fa'il juga selalu marfu'. Jadi kalau pada fi'lun majhul tidak ada istilah fa'il, tidak ada istilah maf'ulun bihi lagi. Tapi istilahnya naibu fa'il. Begitu Ibu ya. Dan pada dasarnya naibu fa'il itu sebenarnya adalah maf'ulun bihi sebelum. Ya atau ya? Nah, dan naibu fa'il itu selalu marfu'. Tadi ada beberapa contoh di sana. Wulida Rasulullahi, kan gitu ya Bu ya. Wulida Rasulullahi. Wulida itu fi'lun mabniun lil majhul. Rasulu itu sebagai naibu fa'il. Rasulullah dilahirkan. Demikian. Rasulullah dilahirkan. Hal min soal Muhammad? La yujad. Masya Allah, ini
kok tiba-tiba pemberitahuannya berhenti, Om? Nggak jadi terputus Jadi, nampaknya, Om. iya Ustaz. Iya, kelihatan Bukan juga di live Ustaz. wasilah Lanjut. doa ibu-ibu. Padahal udah pasrah Alhamdulillah. aja bakalan. Nah, ya. Ada pemberitahuannya unlimited minutes. Tapi نستمر يسر الله أمرنا. نقرأ ما بعده. رددنا بعد. نقول قتل الجندي الجاسوس. نقول قتل jundi jundiyul jasusa. جيد. قتل الجاسوس. Utilal الجاسوس. مرة أخرى. قتل الجندي الجاسوس. قتل الجاسوس. قتل الجندي Jundiyul jasusa. قتل الجاسوس. Jasusu. جاسوس ya? Nah, kita perhatikan mahasiswa sekalian. Di sini perbandingan antara fi'lun ma'lum dan fi'lun majhul. Pertama sebelumnya ma ma'na hadhil jumlah atau hataini al jumlatain. Mbak Eka, apa Mbak Eka? Kenapa Ustaz? Apa Artinya. makna al jumlah? Oh, Qatal artinya jundiyul jasus. Kotalal itu membunuh. Jindiyun apa ya Jindiyun ya? Pak. Tentara. Oh, tentara. Seorang, Jasusa itu nah boleh lah, kayak tentara atau seorang prajurit. kayak jasusa mata-mata ya? Jasus, Mata-mata. spy, sahih. Mata-mata. Jadi Seorang prajurit prajurit membunuh. bunuh mata-mata. Kemudian qutilal jasus. Apa makna qutilal jasus? Kutila jasusa. Kutila Jasusu. jasusu ya. Mata-mata terbunuh gitu. Telah terbunuh. Naam, atau telah dibunuh. Mata-mata telah Terbunuh. Baik. Ya, bunuh. Subhanallah ni'mal. Wah, kita perhatikan perbedaan antara jumlah yang pertama dan jumlah yang kedua, Om sekalian. Jumlah yang pertama itu menggunakan fi'lun ma'lum. Qatala. Gitu kan ya, Bu ya? Qatala. Sedangkan jumlah yang kedua menggunakan fi'lun majhul qutila. Maka berbeda maknanya qatala dan qutila. Kemudian kalau kita perhatikan jumlah yang pertama setelah fi'lun qatala maka di sana ada fa'ilnya yaitu al-jundiyu ini sebagai fa'il. Baru setelah fa'il ada maf'ulun bihi mansub. Al-jundiyu fa'il marfu', al-jasusa maf'ulun bihi mansub. Ya kan Ibu ya? Iya. Sahih. Jayid. Berikutnya di sana kita berpindah ke jumlah yang kedua menggunakan fi'lun mabni lil majhul qutila. Qutila. Baik. Pada jumlah yang kedua ini tidak ada fa'il lagi yang disebutkan. Al-jundiyu tidak disebutkan lagi. Ya, tuh ya. Ya. Dan posisinya digantikan dengan kata jasus. Al-jasus yang pada jumlah pertama tadi menjadi maf'ulun bihi, di sini menempati posisi yang seharusnya adalah posisinya fa'il. Tapi al-jasusu, qutila al-jasusu di sini bukan sebagai fa'il, tapi istilahnya naibu fa'il. Gitu ya, Bu ya. Dan naibu fa'il itu kondisi i'rabnya persis seperti fa'il. Naibu fa'il seperti fa'il dalam masalah i'rab. Kalau fa'il selalu marfu', maka naibu fa'il juga selalu marfu'. Itu Ibu ya. Makanya al-jasusu di sana. Qutila al-jasusu. Kalau yang jumlah pertama
qatalal jundiyul jasusa mansub karena maf'ulun bihi. Tapi qutilal jasusu di sini marfu karena sebagai naibu fa'il. Naibul fa'il. Bingung tidak mas sekalian? Hal min soal? Baik. Nah, ya wajah. fa'il. طيب ليس عندكن سؤال فنستمر. هناك المثال الثاني رددنا بعد يسمع الناس الآذان بوضوح. يسمع Yasma'un Ada بوضوح. وضوح. مرة أخرى يسمع الناس الآذان بوضوح. يسمع ada بوضوح. جيد. ثم يسمع الآذان بوضوح. يسمع dulu وضوح. مرة أخرى يسمع الآذان بوضوح. يسمع الأذان بوضوح. بوضوح. جيد. ما معنى هاتين الجملتين Bu Yenti؟ orang-orang mendengar azan gitu ya. نعم. Orang-orang Kalau mendengarkan adzan biwuduh. Apa makna biwuduh? di wudu Wuduh. Saya misalkan biasanya mengatakan wadih. Wadih apa? Dengan di jelas. Kalau wadih itu isim fa'il, sedangkan wuduh itu masdar. Apa, Ustaz? Yasma'un nasul adzan biwuduh. Orang-orang mendengar adzan dengan jelas. jelas. Sahih. Kirain terus ambil Yasma'ul wudhu. adzan. Untuk wudu. Kalau wudu itu pakai hamzah. Wudu'un. Wudu'. Wudu. Ya. Wudu. Ah. Wudu. Baik, Hamzahnya dibaca panjang. Hamzah yang mana? Azan Adzan. Adzan, sahih. Adzan apa adzan? Al-adzan. Soalnya di atas gitu. Nah. Bagaimana? Panjang Ustaz ya. Nah, Biasanya kan kalau itu di tengah-tengahnya lam alif itu Ustaz. Peletakan hamzahnya. itu khusus tata cara penulisan mushaf, Om. Jangan pernah kita mengkiaskan tulisan imla biasa dengan tulisan mushaf karena memang tulisan mushaf itu punya kaidah tersendiri. Gitu, Mas. Ya, Ustaz. Isyarat-isyarat, banyak isyarat-isyarat yang ada di dalam penulisan mushaf untuk meminimalisir kesalahan dalam membaca. Kalau yusma'ul adzan biwuduh, apa makna Bu Yanti? azan didengar dengan jelas gitu ya. Azan didengar dengan jelas atau terdengar Azan dengan jelas. Baik. Wafaqanallah jami'an. Ini terdengar juga jelas gitu ya. perbandingan. Nah, sahih. Ini juga contoh perbandingan antara fi'lun ma'lum dan fi'lun majhul. Jumlah yang pertama menggunakan fi'lun ma'lum, yasma', fi'lun mudhari' ma'lum, yasma'. Sedangkan jumlah yang kedua menggunakan fi'lun mudhari' majhul, yusma', yasma' dan yusma'. Dan kalau kita perhatikan jumlah yang pertama setelah fi'lun yasma'u, di sana ada fa'il yang disebutkan an-nasu sebagai fa'il marfu dan adzana sebagai maf'ul bihi mansub. Ya kan Ibu ya? Nah, Ustaz. Namun pada jumlah yang kedua saat fi'lun yang digunakan adalah fi'lun majhul, maka an-nas itu tidak disebutkan lagi. Fa'ilnya tidak perlu disebutkan lagi. Tapi di sana kedudukan
fa'il atau posisinya fa'il itu digantikan oleh kata al-adzan yang pada jumlah pertama menjadi maf'ulun bihi di sini bukan sebagai maf'ulun bihi, bukan sebagai fa'il tapi naibu fa'il. Al-adzanu ini naibu fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Begitu Ibu ya? Nah, Ya. Bingung tidak mahasiswa sekalian? Hal min soal? Dan Lama? Laisa ladaikuna soal? Allah jami'. Nastamir al-qira'ah. Qala ya. Muawiyah. Di sana Muawiyah berkata, Afan. Oh, di sini masih perkataannya Al-Mudarris. Al-Mudarris memanggil Muawiyah. Raditna ba'di. Ya Muawiyah. ya Ya, Muawiyah, oh iya. Iya. Ya Muawiyah. ya Muawiyah. Ya. Iya. ابن الفعل في هذه الجملة للمجهول. Ibn al-Fi'l hadhihi Hadhil Hul. jumlati lil majhul. مرة أخرى. ابن الفعل في هذه الجملة للمجهول. Ibn al-fi'l Fiha nah fil fi hadhihi jumlati lil majhul. Hul. Ma ma'ana hun ibni. Ibni di sini bukan isem ibn, tapi ibni di sini fil amr Ibu sekalian. Fil amr. Ibni. ما معنى هذه الجملة وأشبهها؟ ابن الفعل في هذه الجملة للمجهول. suruh bikin ya Ustaz. Sahih. Jadi, mahasiswa sekalian ini kalau yang kita biasa gunakan adalah isem, yaitu mabni. Mabni, sifat itu mabniyun, menggunakan ya nisbah. Tapi kalau fi'lunnya itu bana yabni ibni. Bana yabni ibni. Jadi kalau kita terjemahkan mungkin di sini kita tidak menerjemahkan secara harfiah, tapi kita terjemahkan secara maknawi. Bagaimana kalau kita terjemahkan secara maknawi? Rubahlah fi'lun pada Fi'il. ah, Jumlah ini dengan fi'il ke fi'il majhul. sahih. Jadi rubahlah fi'lun pada susunan kalimat berikut ini menjadi fi'lun majhul. Gitu Ibu ya? Ya Ustaz. Lanjut. Raditna ba'di. Khalaqallahu al-insana min tinin. Khalaqallahu insana min tin. مرة أخرى خلق الله الإنسان من طين. Khalaqallahu insana min tin. ما معنى هذه الجملة بوديتا؟ Allah menciptakan manusia dari tanah. جيد افتح الله عليك dari tanah liat. Dan kalau kita perhatikan di sini khalaqa ini fi'lun ma'lum memang. Ya kan Ibu ya? Dan perintahnya tadi kita diminta untuk merubah atau Muawiyah yang diminta di sini. Muawiyah diminta untuk merubah fi'lun yang ada di sini menjadi fi'lun majhul dan bagaimana perubahan jumlah. Ini sebelum kita buka halaman berikutnya bisa dicoba mungkin Mbak Eka. Khalaqallahu al-insana min tin ini kalau dirubah menjadi fi'lun majhul maka jadi bagaimana kira-kira Mbak Eka? Khuliqu Khuliqa. Hah? Khuliqa. Oh, khuliqa ya, saha. Khuliqa al-insanu min tin. Ahsan, فتح الله عليك. Khuliqal insanu min tinin. Ibu-ibu sekarang bingung tidak? Sekalian? Enggak Ustaz. Tidak, Insya Allah. Bu Dita, bagaimana Bu Dita? Itu yang dirubah huruf pertamanya aja gitu ya Ustaz ya? Huruf pertama dan huruf sebelum terakhir. Kan khalaqa jadi khuliqa. Oh iya ya. Jadi dua setiap perubahan itu pasti ada dua perubahan kalau fi'lun majhul seperti yang kita bahas kemarin. Kalau fi'lun madhin maka yang dirubah adalah huruf pertama dan huruf sebelum terakhir. Huruf pertamanya dhammah, huruf sebelum terakhirnya kasroh. Itu kalau fi'lun madhin.
Kalau fi'il mudhari huruf pertamanya dhammah, huruf sebelum terakhirnya fathah. Ah, Beda kan Ibu ya? Iya. nah, Oh, Nah, dua yang gitu. Soal akhir Mahat. insan. Lain. Mas. Ada yang kulit-kulit. Kenapa? Jam 9 Iya. lebih 49. Nasallallahu alaihi Is. wasallam. Malam hari 29. ini kita dapat satu halaman. Ya, lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada dua halaman lagi Bu sekali. Hiwarnya, Saya ada hiwarnya. 2 lembar. Oh, 3 lembar. 2 lembar. Nah, insyaallah. Ini mah besok pertanyaan Hiwana juga lupa lagi kepanjang. Keywordnya panjang ya. Pas pertanyaan jawabannya di Hiwar lupa lagi. Lihat lagi ke itu. Lihat lagi ke itu ya. Ke keyword ya. Apalagi nanti libur, ya, libur sepekan. Iya, libur sepekan, Ustaz. Insyaallah. Ya, saya Amin. izin Ibu sekalian untuk pekan depan Mbak Eka Bentar. mungkin yang belum belum tahu, insya Allah untuk pekan depan saya izin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Amin. Dan Amin. saya izin dalam 2 pertemuan berarti hari Sabtu dan Ahadnya betul-betul kita libur pekan depan, dan insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan kita bisa melanjutkan belajar lagi di pekan berikutnya. Dan satu Masjid lagi. Ustaz masih ada Ustaz. Gimana? Nah, Masjid Mudarosah masih ada. Majelis Mudarasah otomatis hari Seninnya. Kalau besok insya Allah kita masih belajar. Tapi kalau pekan depannya mungkin kemungkinan besar juga libur Libur. juga. Sepi. Mas. Nah, saya Baik, minta Ustaz. maaf. Baru Baik. masuk udah libur lagi, Ustaz. Aku baru masuk. Baik, Kak. Iya, ini santri baru ini. Santai baru. Di baru rasa lama Badung ya, Ustaz. Masalah saya. Tapi nanti setelah libur 2 pekan lagi Mbak Eka hadirlah Mbak Masuk. Eka ya. Insya Allah. Kalau Alhamdulillah Bapak juga udah baik, jadinya udah tenang. Alhamdulillah. 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 Insyaallah. Hal min soal Mahat, nampaknya kita ajukan dulu Mahat sekalian. Ini sudah 9:30. Hal ladaikum soal qawla nafkim. Ada pertanyaan sebelum kita tutup Mahat? Baik, Ustaz. La yujad. Subhanallah. Baik. In kana la yujad, fa naktafi bihadzal qadar. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita ajukan dulu Mahat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan Amin. taufik kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu Amin. memberikan keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Amin. Allah
dan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Amin. memberikan kita semuanya husnul khatimah. Allahumma ansur Amin. إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر آمين إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم آمين وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم آمين واشف آمين جرحى وأطعم آمين جياعا واسقي عطاشهم آمين وارحم آمين أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Allah barakallahu fiik. جزاكم الله